would you do? Follow you anywhere if our chances are getting brighter. But I want you to know I can't help but fight this feeling. I want you to try. Imagine living without it, without it. So let's go. Heaven is worth fighting for, you know. I've been standing right next to you, next to you. Oh, I know it won't be easy, but it's true. We will regret what we didn't do, what we didn't do, what we didn't do. I know you're feeling it too. This short is something. I know that this will take us higher. I'll do whatever you do. Let's take cover before our chances are getting darker. But I want you to know I can't help but fight this feeling. I want you to try. Imagine living without it, without it. So let's go. Heaven is worth fighting for, you know. I've been standing right next to you, next to you. Oh, I know it won't be easy, but it's true. We will regret what we didn't do, what we didn't do. I did kung fu my feelings sometimes. Got misdirected, you know what to say. And I was telling myself many lies, just like the old days. So is that what you want? We'll bring it in. Another level and you feel like quitting. It will be tough and we will surely be paying the price. I don't know about you, but I feel we're winning. So let's go. Heaven is worth fighting for, you know. I've been standing right next to you, next to you. Hey, welcome to Freedom Church. We are so glad you chose to join us from all over the world. We are a global family of churches gathering in homes, venues and online. We are passionate about connecting anyone, anywhere. Come to know a life-changing relationship with Jesus. In a moment, our event will start. We will hear from around the world, worship together, and hear a life-changing message of truth and hope. Let's do church! Welcome to Freedom Church Andhra Pradesh. So good to have you with us today. It's amazing that we can do this. I love that we can have church around the world. Freedom Church is one church, many locations. We have church here in Cyprus, in the city of Limassol, and we meet on a Sunday morning. And I know that you guys also, and we use these videos the same way. And it's amazing that we can do that. People can come to join us from all over the world, and what God has to share with us through the Word is just amazing, and our worship is just great to be with God and to hear God's Word. And this morning we have a special message, part 2 of our human series, and Pastor Sunny is going to be sharing with us now about being human, a little bit about sexuality. It's a very, very important subject, and the church doesn't talk about it. But we're going to talk about it because it's part of everybody's lives. It's so important, and we want to know what God says about it, not what the media tells us, not what the Instagram or Facebook. These things tell us stuff, but they don't tell us what the Word of God says and God's heart and His desire for us, because God has got good things for you. God has got good things for us. He has great life for us. He doesn't want us to be down. He wants us to be up. He wants us to enjoy, and that includes our relationships, our marriages, our sexual relationships. It's important to God because He designed it for us. So
I'm going to hand over now. Welcome to church this morning. Enjoy the worship, enjoy the message. If you want to respond, get in touch. You can email us. Sonny will put at the end, he will put the email address on so you can get in touch, and anything you share will be completely confidential. It's just between Sonny and me and yourself, and we want to pray with you, pray for you. Have a great day. Have a great week. यीशु रक्त में जयमो जयमो रा सिलवा रक्त में जयमो जयमो रा ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని నింపెనురా తన పక్షం నిలబడిన గెలుపునిదేరా ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని నింపెనురా తన పక్షం నిలబడిన గెలుపునిదేరా యేసు రక్తమే జయమో జయమో రా सिलवा रक्त में जयमो जयमो रा బలహీనులకు బలమైన దుర్గము ముక్తి యేసు రక్తము వ్యాధి బాధలకు విడుదల కలిగించును స్వస్థత యేసు రక్తము బలహీనులకు బలమైన దుర్గము ముక్తి యేసు రక్తము వ్యాధి బాధలకు విడుదల కలిగించును స్వస్థత యేసు రక్తము శాంతికి స్థావరం శ్రీ యేసు రక్తం నీతికి కవచం పరిశుద్ధుని రక్తం శాంతికి స్థావరం శ్రీ యేసు రక్తం నీతికి కవచం పరిశుద్ధుని రక్తం మృత్యునే గెలిచు రక్తము పాతాళం మోయు రక్తము నరకాన్ని బంధించిన జయశీలి అధిపతి రాజు యేసయ్యే యేసు రక్తమే జయమో జయమో రా సిలువ రక్తమే జయమో జయమో రా ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని నింపెనురా తన పక్షం నిలబడిన గెలుపునిదేరా ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని నింపెనురా తన పక్షం నిలబడిన గెలుపునిదేరా యేసు రక్తమే జయమో జయమో రా సిలువ రక్తమే జయమో జయమో రా పాపికి శరణము యేసు రక్తము రక్షణ ప్రాకారము అపవిత్రాత్మను పారదోలును ఖడ్గము యేసు రక్తము పాపికి శరణము యేసు రక్తము రక్షణ ప్రాకారము అపవిత్రాత్మను పారదోలును ఖడ్గము యేసు రక్తము శత్రువు నిలువడు విరోధి ఎవ్వడు ఏ ఆయుధము నీపై వర్ధిల్లదో శత్రువు నిలువడు విరోధి ఎవ్వడు ఏ ఆయుధము నీపై వర్ధిల్లదు సాతాన్ని నలగొట్టిన వడతలని చెత్తగొట్టిన కొదమ సింహమై మెగారుడిగా తీర్పు తీర్చా వచ్చురా రాజు యేసయ్యే యేసు రక్తమే సిలువ రక్తమే ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని నింపెనురా తన పక్షం నిలబడిన గెలుపునిదేరా ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని నింపెనురా తన పక్షం నిలబడిన గెలుపునిదేరా యేసు రక్తమే జయమో జయమో రా సిలువ రక్తమే జయమో జయమో రా యేసు రక్తమే
నీతి సూర్యుడా భువినేలు యేసయ్యా నా నీతి సూర్యుడా భువినేలు యేసయ్యా సరిపోల్చలేను నీతో కనులైన వారిని నా నీతి సూర్యుడా భువినేలు యేసయ్యా సరిపోల్చలేను నీతో కనులైన వారిని రాజులకే మహారాజు కృప చూపే దేవుడవు నడిపించే నజరేయుడా కాపాడే కాపరివి నా నీతి సూర్యుడా భువినేలు యేసయ్యా సరిపోల్చలేను నీతో కనులైన వారిని రాజులకే మహారాజు కృప చూపే దేవుడవు నడిపించే నజరేయుడా కాపాడే కాపరివి శ్రమలలో బహుశ్రమలలో ఆదరణ కలిగించెను వాక్యమే కృపావాక్యమే నన్ను వీడని అనుబంధమై శ్రమలలో బహుశ్రమలలో ఆదరణ కలిగించెను వాక్యమే కృపావాక్యమే నన్ను వీడని అనుబంధమై నీ మాటలే జలధారలై సంతృప్తినిచ్చెను నీ మాటలే ఔషధమై గాయములు కట్టెను నీ మాటే మధురం రాజులకే మహారాజు కృప చూపే దేవుడవు నడిపించే నజరేయుడా కాపాడే కాపరివి నా నీతి సూర్యుడా
భువినేలు యేసయ్యా సరిపోల్చలేను నీతో కనులైన వారిని మేలుకై సమస్తమును జరిగించుచున్నావు నీవు ఏదియు కొదువ చేయవు నిన్నాశ్రయించిన వారికి మేలుకై సమస్తమును జరిగించుచున్నావు నీవు ఏదియు కొదువ చేయవు నిన్నాశ్రయించిన వారికి భీకరమైన కార్యములు చేయుచున్నవాడా సజీవుడవై అధిక స్తోత్రము పొందుచున్నవాడా కనపరతును నిన్నే ప్రేమించే యేసయ్యా నీవుంటే చాలునయ్యా నడిపించే నజరేయుడా కాపాడే కాపరివి నా నీతి సూర్యుడా భువినేలు యేసయ్యా సరిపోల్చలేను నీతో కనులైన వారిని సంఘమై నీ స్వాస్థ్యమై నన్ను నీ ఎదుట నిలపాలని ఆత్మతో మహిమాత్మతో నన్ను ముద్రించి ఉన్నావు నీవు సంఘమై నీ స్వాస్థ్యమై నన్ను నీ ఎదుట నిలపాలని ఆత్మతో మహిమాత్మతో నన్ను ముద్రించి ఉన్నావు నీవు పరములతో ఫలములతో నీకై బ్రతకాలని తుది శ్వాస నీ సన్నిధిలో విజయం చూడాలని ఆశతో ఉన్నానయ్యా కరుణించే యేసయ్యా నీ కోసమే నా జీవితం నిన్ను చేరే ఆశయం తీరాలని నిన్ను చూసే అక్షరం రా
రావాలయ్యా నా నీతి సూర్యుడా భువినేలు యేసయ్యా సరిపోల్చలేను నీతో ధనులైన వారిని రాజులకే మహారాజు కృప చూపే దేవుడవు నడిపించే నజరేయుడా కాపాడే కాపరి We are more than just flesh. More than molecules. We are more than just our thoughts and feelings. We seek morals and meanings. Not animals. Not robots. We are people with purpose, designed and defined. We are dancing and laughter, full of awe and wonder. Passion, love, tensions and tears. Full of fight, confusion, yearnings and fears. We are friendship and romance. In desperation and intimacy. But our identity gets lost in our emotional intricacy. Who are we? The designer decided. We didn't get here unguided. So what does the architect say about us, his innovation? The blood, sweat and soul, the most unique in all creation. We need to have the conversation. We are human. హే ఫ్రీడమ్ చర్చ్ ఎలా ఉన్నారు? ఇది మన హ్యూమన్ సిరీస్ అండ్ నేను మీ సన్నీ, మీ అందరికి తెలుసు. సో మన వీక్ 1 పాస్టర్ మార్టిన్ చెప్పిన ఈ హ్యూమన్ సిరీస్ గురించి విన్నారు. సో సెక్సువల్ రిలేషన్షిప్ కానీ, మన పర్పస్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ కానీ, దేవుడు మనల్ని సృష్టించిన విధానం, ఇవన్నీ మనం విన్నాం. యాక్చువల్గా కొత్తగా విన్న వాళ్ళకి, లేకపోతే ఈరోజు మీరు పోయిన వారం విన్న వాళ్ళకి మీ అందరికీ ఒక ఆలోచన రావచ్చు, ఇదేంటి ఇంత పచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు, ఇదేంటి ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడుతున్నారని. సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ వారంలో చెప్పుకున్నాం కదా, ఎందుకంటే ఇవి మాట్లాడుకోకే చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి అందరి జీవితాల్లో. ఈరోజు అవి మాట్లాడుకుంటున్నాం. కొంతమందికి అది వినలేక చెవులు మూసుకుంటున్నారు, బట్ ఇంకొంతమందికి కళ్ళు తెరుచుకుంటున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి అనుభవిస్తున్న బాధ ఇదే. ఈరోజు ఆ బాధనంతా మనము తీసుకువెళ్ళి బయటపడేసి మన జీవితంలో ఆనందం తెచ్చుకుందామని. ఈరోజు మనం కొట్టుకి వెళ్తే మనకి ఏం కావాలో దానికోసం కొట్టుకి వెళ్తాం, తెచ్చుకుంటాము. అవునా? పనికిరాంది బయటపడేసి ఇంట్లో ఏమైనా వాసన వచ్చి కుళ్ళిపోయే వస్తువులు, కూరగాయలు ఏమైనా ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోం కదా, కుళ్ళిపోయి ఉంటే బయటపడేస్తాయి. ఎందుకంటే అవి ఉన్న కూరగాయలు కూడా కుళ్ళిపోయేలా చేస్తుంది. కూరగాయలు మార్కెట్కి వెళ్తే ఏం చేస్తాము, మనం చూసి బెండకాయలు కానీ టమాటాలు కానీ ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో మంచి చూసి ఏరుకొని బాస్కెట్లో వేసుకుంటాం, బుట్టలో వేసుకుంటాం. కానీ అంతే కానీ కుళ్ళిపోయినాయి అని తెచ్చుకొని వేసుకోగా. ప్లస్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు, పనోళ్ళని పెడతారు. ఏదైతే కుళ్ళిపోతుందో ఎత్తికి చూసి పక్కన వేరే బుట్టలు వేసి మనకి మంచి కొనేది ఇంకో బుట్టలో వేస్తాడు. ఎందుకంటే కొనేదారులు కొనుగోలుదారులు వచ్చేసి దాన్ని కొంటారని.
ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా ఎలా, ఈరోజు మనం ఇవన్నీ వినలేక, భార్యాభర్తల సంబంధం ఎలా ఉందో తెలుసుకోలేక, ఒక యవ్వనస్తురాలు ఎలాంటి జీవితాన్ని మనం జీవించాలో తెలియక, కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు లేకపోతే ప్రేమించుకుంటున్న వాళ్ళు ఎలాగ తెలియక, వాళ్ళు అది చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఇది చెప్తున్నారు, ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ తెలియక మనం ఈ తిక్కమక్కలో కన్ఫ్యూజన్లో ఉండిపోతున్నాం. అలాంటి కన్ఫ్యూజన్లో ఉండిపోతున్నాం కాబట్టి ఈరోజు మనం హ్యూమన్ సిరీస్ చేస్తున్నాం. మనిషి అంటే ఒక శరీరం కాదు, ఆత్మ శరీరం రెండు కలిసి, మన ప్రాణం కలిసి, మనకున్న ప్రతి ఒక్క అవయవం, ప్రతి ఒక్క అణువు, మన జీవితంలో ప్రతిదీ, మన తల నుండి నడినెత్తి నుండి అరికాలు దాకా ప్రతి ఒక్కటి కలిస్తేనే మనిషి అవుతాం. అంతేగాని మనిషి అనగానే వాడు మనిషి కాదు కదా. ఒక తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు 9 నెలలు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఒక బిడ్డ పిండంగా నుండి రూపొందించి ఒక శరీరం, ఒక స్పర్మ్, ఆ ఎగ్ రెండు కలిసినప్పుడు ఆ 9 months ట్రావెల్ చేసే ఆ జర్నీలో ఒక హ్యూమన్ బాడీ ప్రిపరేషన్ అవుతుంది. అలా ప్రిపరేషన్ అవుతున్నప్పుడు దేవుడు ఆ 9 months కొంతమంది అబార్ట్ చేసుకుంటున్నారు, కొంతమంది ఏమో లేదు అనేసి పిల్లలు వద్దనుకుంటున్నారు, కొంతమంది తప్పుగా చేశారని చెప్పేసి వాళ్ళని చంపేస్తున్నారు. కానీ ఆ 9 నెలలు, ఆ 9 months ఆ బిడ్డ రూపాంతరం చెందడానికి ఎంత, ఆ బిడ్డ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ బిడ్డ బయటికి రాగానే ఆరోగ్యంగా వస్తాడా? కొంతమంది ఆరోగ్యంగా వస్తారు, కొంతమంది ఆరోగ్యంగా ఉండదు కూడా. సో అలాంటి ఒక రూపం భూమి మీదకి వచ్చి ఒక మనిషిగా మారినప్పుడు మనం దాన్ని ఎంత విలువ చేయాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే, మన ఇండియాలో క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఎక్కువ, డిగ్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మనిషి కుల మత భేదాలు ఎక్కువ. హాస్పిటల్లో వేరుగా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు లేనివాడేమో పేద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చు, ఉన్నవాడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఒక మనిషి జీవితం పుట్టటం మరణం ఒక్కటే. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. ఎంతోమంది పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు చెప్పారు, మరణం జననం ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే. ప్రతి ఒక్క మనిషి స్త్రీ గర్భం నుండే పుడతాడు. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎలాగైతే పిల్లలు పుడతారు, అలాగే ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు కలిసినప్పుడే బిడ్డ రూపాంతరం అనేది మొదలవుతుంది. అప్పుడే ఆ బిడ్డ పుట్టడం మొదలవుతుంది. అంతేగాని దానికి వేరు లేదు కదా. ఒకవేళ వాళ్ళు పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టొచ్చు, వీళ్ళు పేద కుటుంబంలో పుట్టొచ్చు, కానీ వాళ్ళు కనే విధానం ఒకటే. బిడ్డ పుట్టే విధానం స్త్రీ నుండే, చనిపోయిన తర్వాత కలిసేది ఈ మట్టిలోనే. కానీ ఈ మధ్యలోనే ఈ వేరంతా చేస్తున్నాం మనం, ఈ వేరుగా మనము చూపిస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మీకు కొన్ని స్లైడ్స్ చూపిస్తాను. ఆ స్లైడ్స్లో మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా నేను చెప్తాను. సో ఇది మన వీక్ 2 హ్యూమన్ సిరీస్. ఓకే, కమ్ ఆన్, లెట్స్ స్టార్ట్, లెట్స్ గో ఫర్ ఇట్. సో మై ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఫియర్ అండ్ ఫ్రీడమ్. సో మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి భయం, అదే రకంగా స్వతంత్రత ఉంటుంది. ఒక మనిషి జీవితంలో ప్రతి మనిషికి భయం ఉంటుంది. అది ఎవరైనా కానీ, పెద్దవాళ్ళు కానీ, చిన్నపిల్లలు కానీ, వృద్ధులు కానీ, ఎవరికైనా భయం అనేది ఉంటుంది. అదే రకంగా ఫ్రీడమ్, స్వతంత్రత. సో ఈరోజు భయం అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని వెనకాలికి రాగుతుంది, రిస్ట్రెయిన్ చేస్తుంది. అదే రకంగా ఫ్రీడమ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఫ్రీ విల్, పర్మిషన్ ఇస్తుంది. సో ఈరోజు మన స్వతంత్రత మనకి చాయిసెస్ ఇస్తుంది. అంటే మన స్వతంత్రత ఏంటంటే నేను ఇది ఏవైనా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే పిల్లలకి స్వతంత్రత ఇస్తారు. అమ్మా నీకేం నచ్చితే అది చెయ్యి, నీకేం నచ్చితే అది చెయ్యి, ఎందుకంటే నువ్వు నీ జీవితాన్ని అనుభవించేది, నువ్వు నీ జీవితాన్ని ముందుకెళ్ళాలని ప్రతి ఒక్క విషయంలో వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమని వాళ్ళకి స్వతంత్రత ఇచ్చి. ఒకవేళ కొంతమంది ఆ స్వతంత్రతని నిరుపయోగం చేస్తారు, కొంతమంది ఆ స్వతంత్రాన్ని ఉపయోగకరంగా మార్చుకుంటారు. సో ఆ స్వేచ్ఛని తల్లిదండ్రులు మన జీవితంలోకి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కొంతమంది తప్పుగా వెళ్తారు, కొంతమంది మంచిగా వెళ్తారు. కానీ కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే భయంతో వాళ్ళని, అమ్మో నా కూతుర్ని బయటికి పంపిస్తే ఏమైపోయిద్దు, అయ్యో పరిస్థితులు చూసారా ఎలా ఉన్నాయో, ప్రపంచంలో ఆడపిల్ల బయటికి వెళ్ళొచ్చా, లేదు, అరే ఆడపిల్ల బయటికి వెళ్ళాలంటే భయం, ఆడపిల్ల మగవాళ్ళతో మాట్లాడంటే భయం. మన భారతదేశంలోనే చాలా 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 ఒక భారతీయుడిగా ఉండి నాకే చెప్పుకోవడానికి చాలా బాధగా ఉంది. అరే ఒక స్త్రీని ఎంతగా తక్కువగా చేస్తుంటే, అదే స్త్రీ అంటే సెక్సేనా?
స్త్రీ అంటే ఇంక దానికేనా? స్త్రీ అంటే ఇంట్లో కూర్చొని వండటానికేనా? అరే స్త్రీ అంటే ఇంకా చదువుకునే ఇంట్లో పిల్లల్ని పోషించడానికేనా? ఇదేనా మనం చూస్తుంది? మన స్త్రీ ఎంత చదివి ఎంత పైకి వచ్చినా అరే భర్త ఏం చదవపోయినా వాడు మగాడు అంటారు. అంటే స్త్రీ నువ్వు మగవాళ్ళు చేసేది ఆడవాళ్ళు చేయలేరు, ఆడవాళ్ళు చేసేది మగవాళ్ళు చేయలేరు. మీరు కనండి పిల్లల్ని, మగవాళ్ళు మీరు కనలేరు కదా. ఆడపిల్లల్ని ఏమని చెప్పండి, ఏం కంటానికి అవి ఇవ్వలేరు కదా. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని నూతనంగా చేశాడు, ప్రతి ఒక్కరిని ఒక స్పెషల్గా యూనిక్గా చేశాడు. అర్థమైందా? ప్రత్యేకంగా చేశాడు. ఆ ప్రత్యేకతని నేనే గొప్ప అని ఆడవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. చాలామంది నేను చూశాను. ఆ మగవాళ్ళకి ఏంటంటే గర్వం, నేను మగాన్ని అని. అదే నాకు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా రే నువ్వు మగాడివిరా నీకేం కాదు, ఇంట్లో మగపిల్లడు పుడితే అమ్మాయ్యా నాకు మగపిల్లడు పుట్టాడు ఇంకా నాకేం లేదు, ధైర్యం గుండెల మీద చేసుకోవచ్చు. ఎంతమంది మగవాళ్ళు కూడా చెప్పుకోవడానికి సిగ్గే వేస్తుంది. ఎంతమంది మగవాళ్ళు కూడా ఆడంగుల్లో బతుకుతున్నారు, ఎంతమంది ఆడవాళ్ళు మగాళ్ళలాగా కుటుంబాన్ని సాగుతున్నారు తెలీదా? మనం చూడట్లేదా? ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం? మనం చేసే ఉద్యోగం కావచ్చు, అరే ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా కానీ ఆడపిల్ల అయితే మగవాళ్ళు గౌరవించే ఆడామరా ఏమేంటి మనల్ని చేసేది అంటారు. ఏది గౌరవం? దేవుడు రూపొందించేటప్పుడు ఆడపిల్ల కాబట్టి కొంచెం తక్కువ పెట్టాలి, మగపిల్లడు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ పెట్టాలి, మనకేం ఎక్కువ పెట్టాలి. మగపిల్లాడికి ఏమైతే ఉన్నాయో అవే పెట్టాడు, ఆడపిల్లకి ఏమైతే కావాలో అవే పెట్టాడు. కానీ మనమే పెట్టుకుంటున్నాం కొమ్ములు. మగవాడు అదా, మగవాడు ఇలా. తల్లిదండ్రులు మీరైనా నేర్పించండి. అరే ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఉన్నారా చెప్పండి, మగపిల్లలకి అబ్బాయిలకి నేర్పించండి. మీ ఇద్దరు సమానమే అండ్ మీరు కూడా వాళ్ళని సమానంగానే చూడండి. ఆడపిల్లలు బయటికి పంపించండి, ఆడపిల్లకి స్వేచ్ఛ ఇవ్వండి. ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఏవో జరుగుతున్నాయి అని ఇంట్లో కూర్చున్నా బయట కూర్చున్నా తప్పు జరిగేది ఎక్కడైనా తప్పు జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇంట్లో కూర్చొని తప్పు ఆపలేరు కదా. మీకు తెలుసా, ఇంట్లో కూర్చుంటేనే తప్పుడు ఆలోచనలు ఎక్కువ పెరుగుతాయి. బయట వాళ్ళకి ప్రపంచాన్ని చూపిస్తుంటే వాళ్ళకి ప్రపంచం తెలుస్తుంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి దాస్తున్నాం అంటాం. స్వేచ్ఛని ఏదో ఒక రోజు పోగొట్టుకుంటాం. మొదలు కాదు మనకి ముఖ్యం, చివర మన అంతం ఎలా ఉంది. ఈరోజు పిల్లల్ని మీరు ఎలా పెంచుతున్నారు? భయంతో పెంచుతున్నారా, స్వేచ్ఛతో పెంచుతున్నారా? మీరు భయంతో పెంచినా వారు తప్పులు సీక్రెట్గానే చేస్తారు. మీరు స్వేచ్ఛ ఇస్తే వాళ్ళు చేసిన తప్పులు మీకు కనపడేలా చేస్తారు. కానీ తప్పు చేసిన మీరు ఆపుతారా? ఆపలేరు కదా. తప్పు చేయడానికి ఎన్నో దారులు ఉన్నాయి. ఈ దారి కాబట్టి ఆ దారి. అమ్మ సినిమాకి వెళ్తున్నా అని చెప్పేసి వాడు ఏదో దేని దగ్గరికో పోతాడు, తప్పు చేయడానికి వెళ్తాడు, తాగడానికో తిరగడానికో అమ్మాయితోనే పోతాడు. అమ్మాయి కూడా అమ్మ నేను ఇలా స్నేహితులు పార్టీ ఉందని చెప్పేసి ఫంక్షన్ ఉందని చెప్పేసి బయటికి వెళ్ళి బాయ్ ఫ్రెండ్తోనే వాళ్ళతో తిరుగుతారు. మీరు ఆపగలరా? మీరు చూస్తున్నారా? చూడలేరు కదా. ఎవరు చూస్తారు? ఆయన చూస్తాడు. ఈరోజు మన జీవితాలు ఎక్కడ ఉంటున్నాయి? మనం పిల్లలకి బంగారు భవిష్యత్తును ముందుకు నడిపిస్తున్నామా ఒక జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల్లాగా, లేకపోతే వాళ్ళ బంగారు భవిష్యత్తుని భయంతో వెనకాల గట్టిగా పట్టేసుకుని హోల్డ్ చేసేసుకుంటున్నామా? ఒకసారి ఆలోచించండి. అండ్ ఈరోజు సినిమాలు కూడా చాలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. సినిమాలు కూడా ఎంత ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అంటే మనుషుల్ని, ఈ సినిమాలు చూసి చాలామంది నేర్చుకుంటున్నారు. ఆ సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, మన వైపు ఎక్కువ ఏంటంటే అనుబంధాలు, ఆప్యాయతలు అవి ఇవన్నీ చూపిస్తారు. అరే ఎంత చూపించినా కొడుకు తల్లిదండ్రులు బాగా చూసుకోవాలి, అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళగానే కోడలే అత్త మామలకి ఒదిగి ఉండి భర్తకు అనుకువగా ఉండాలి. ఇవేనా? భర్త కూడా భార్యని అర్థం చేసుకోవాలి. అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా అత్తమామలు కాబట్టి వాళ్ళని ప్రేమ చేసుకొని చెప్పలేదా? అంటే మగవాడే పని చేయాలా? ఈరోజు స్త్రీలు ఎంతమంది ఎన్నో గొప్ప గొప్ప స్థితుల్లో లేరు. ఏం చేస్తున్నావు? చనిపోయిన తర్వాత ఇద్దరికి ఒకటే. ఈరోజు భార్య భర్తని దేవుడు ఒకటిగా కలిపి ఒక కుటుంబంగా మార్చాడు. ఎందుకంటే మనం ఒకటి. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది, మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయంలో ఏమని? భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఏక శరీరం. ఎలా ఏక శరీరం అవుతారంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా వదిలేసి వాళ్ళిద్దరిని హత్తుకుంటారని. కానీ ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం? తల్లిదండ్రులే హత్తుకుంటున్నాం, భార్యను వదిలేస్తున్నాం. అరే పెళ్ళైన సంవత్సరానికైనా ప్రేమ, పెళ్ళైన 2 సంవత్సరాలకైనా ప్రేమ. ఈరోజు దేవుడితో ఉన్న సంబంధం కూడా ఒక భార్య భర్తలాగా ఇచ్చాడు. కొత్తగా సంఘానికి రాగానే 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరం గట్టిగా చేస్తాం, తర్వాత వదిలేస్తాం. వెళ్ళొచ్చులే, ఉండొచ్చు, నాకు ఆ పని వచ్చింది ఈ పని వచ్చిందని. అలాగ చేసే భార్యాభర్తల అనుబంధం కలిసి ఎన్నో విడాకులు, ఎన్నో తెగులు వస్తున్నాయి.
ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల మీద చూపించిన ప్రేమ భార్య మీద చూపించిన. ఈరోజు నీకు ఉన్న నీ తల్లి ఒక అమ్మాయిగానే జన్మించింది, ఒక ఆడబిడ్డగానే జన్మించింది. ఈరోజు నీకు తల్లి అయింది. ఈరోజు నీ భార్య కూడా తల్లిగా మారుతుంది. కానీ తన్ని నువ్వు ఆ స్థితిలోకి తీసుకెళ్ళాలి. ఈరోజు నీ భార్య నేను హత్తుకునేలా ఉండాలి. ఈరోజు నీ భార్య నా భర్త నాకు ఉన్నాడు, ఇల్లు వదిలేసి ఆడపిల్ల నీ ఇంటికి వస్తుందంటే ఎవరు ప్రేమించిన అమ్మాయి కావచ్చు, లేకపోతే నువ్వు ఇంట్లో వాళ్ళు మామూలుగా అరేంజ్ చేసి పెళ్ళి చేయొచ్చు. ఈరోజు ఆ ఆడపిల్ల మీ ఇంటికి వస్తుందంటే ధైర్యంగా గుండెల మీద వేసుకొని రావాలి. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మ నాన్న అమ్మ ఎలా ఉంది ఇల్లు అంటే, ఈ అమ్మ నిజంగా అత్తామావలేనా, నిజంగా అమ్మ నాన్నలాగే ఉన్నారా అనిపించాలి. అంతేగాని అత్తగా పుట్టానని ఇబ్బంది పెట్టడం, లేకపోతే కోడలుగా వచ్చాను కదా నా భర్తను బయట తీసుకెళ్ళిపోయి ఉండటం, ఇది కాదు. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, భార్యకి భర్తకి స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి. ఈరోజు అత్తామామలుగా మీరు మీ కోడలికి కొడుక్కి స్వేచ్ఛ ఇవ్వట్లేదా? లేకపోతే మీ కూతురికి మీ అల్లుడికి స్వేచ్ఛ ఇవ్వట్లేదా? ఏదో మీకు అలా జరిగిందని మీరు ఇలా చేస్తున్నారా? అలా కాదు, అలా చేయబాకండి. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పనా, మీ వల్ల భవిష్యత్తు తరాలు చాలా నాశనం అవుతాయి. ఈరోజు ఒక అత్త ఒక కోడలికి ఉదాహరణగా మారితే బిడ్డలకి, అది మగవాడు కావచ్చు ఆడపిల్ల కావచ్చు, బిడ్డలకి మీరు ఒక అర్థంగా మారితే, ఉదాహరణ చేస్తే, రేపు నీ కోడలు కావచ్చు, నీ కూతురు కావచ్చు, లేకపోతే నీ కొడుకు కావచ్చు, నీ అల్లుడు కావచ్చు, రేపు వచ్చే వాళ్ళని ఇంకా బాగా చూసుకుంటారు, ఇంకా బాగా చూసుకుంటారు. అలాంటి పెంపకం మనం పెంచాలి. ఈరోజు పాస్టర్లుగా మనం ఏం చేస్తున్నాం? సంఘాల్లో మనం నిజంగా నేర్పిస్తున్నామా? ఏం నేర్పిస్తున్నాం? అమ్మా నువ్వు ఆడపిల్లవమ్మా, జాగ్రత్త, ఇంట్లోనే ఉండాలా, భర్తను కనిపెట్టుకుని ఉండాలా అని అంటున్నావా? అంతేగాని నువ్వు ఆడపిల్లవి, నువ్వు మగపిల్లోడివి, ఇద్దరిని దేవుడు సమానం చేశాడు, నీకు తనకి సమానమైన హక్కులే ఉన్నాయి, తను బాధపడేలా నువ్వు ఉండకూడదు, నువ్వు బాధపడేలా తను ఉండకూడదు, ఇద్దరు సమానంగా ఉండాలి, ఇద్దరు ఏక శరీరం కాబట్టి ఇద్దరు ఒకటే, వేరు వేరు కాదు. దేవుడు ఇద్దరిని ఒకటిగానే చేశాడు, మీ ఇద్దరిని కలిపి ఒక వ్యక్తిగానే చూపించాడు. భార్య భర్త అంటే ఒకటే, ఇద్దరు వ్యక్తులు కాదు. ఇద్దరు వ్యక్తులుగా ఉన్న మీరు కలిసి ఒక వ్యక్తిగా మారితేనే అది సంబంధం, అది పెళ్ళి దాకా, అది పెళ్ళి అవుతుంది, అది ఏక శరీరం అవుతుంది. ఈరోజు ఎంతమంది ఏక శరీరంగా మారి విడివిడి వ్యక్తులుగా ఉంటున్నారు, ఎంతమంది విడాకులు తీసుకున్నారు, ఈరోజు ఎంతమంది ప్రేమించుకొని విడిపోయారు, ఎంతమంది పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని పిల్లల్ని కని విడిపోయారు, ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు పర్లేదులే నీకు వేరే పెళ్లి చేద్దాం, వేరే వాళ్ళని చూద్దాం అని అంటున్నారు. మగవాడు పెళ్లి చేసుకుంటే వాడు మగాడ్రా అంటారు, ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసుకుంటే ఆగలేకపోయింది అంటారు. నీకున్న కోరికలే ఆడపిల్లకు ఉండవా? నీకున్న ఆలోచనలు ఆడపిల్లకు ఉండవా? ఈరోజు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ వైపు అలాగే మారారు, మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళ వైపు అలాగే మారారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇంకో స్లైడ్ చూపిస్తున్నాను. అక్కడ మనకి 4 ఉన్నాయి: సెక్సువల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ సాక్రిఫిషియల్. సో ఇలాగ 4 ఉన్నాయి. సో ఈ యొక్క 4 స్టేజ్ల నుండి మనం దాటుకొని వస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు మనకేందంటే ఫస్ట్ ఆడపిల్లని చూడంగానే, ఫస్ట్ మగవాడిని చూడంగానే ముందు మన ఆలోచన అక్కడ వెళ్తాయి. ఎందుకంటే మన ఆపోజిట్ సెక్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన ఫీలింగ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. అర్థమైందా? మన ఆలోచన విధానం మారిపోయింది. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ముందు శరీర కోరికలు తీర్చుకొని, ఆ తర్వాత మనం ఆనందాలకి వెళ్ళి, ఆ తర్వాత మనం మాట్లాడుకొని, ఆ తర్వాత మనం ఉండగలమా లేదా చూసుకుంటున్నాం. కాదు కదా. ప్రేమ అంటే త్యాగం, జీవితం అంటేనే ఒక త్యాగం. యేసు ప్రభు మనకి కలువరి శిలువలో ఆయన క్రూసిఫై అయ్యాడు, ఆయన మన కోసం మరణించాడు, ఆయన త్యాగం చేశాడు. అర్థమైందా? ప్రేమలో త్యాగం ముందుంటుంది, కానీ మనకి శారీరక కోరికలు ముందుంటున్నాయి. శరీరంతో కలిస్తేనేనా? నాకు తెలుసు అది చాలా కష్టం అలా ఆపుకోవటం, కానీ ఆపుకోవాలి. దేవుడు దాన్ని వద్దు అని చెప్పలా, సెక్స్ని వద్దని చెప్పలా, కానీ ఏం చెప్పాడంటే మ్యారేజ్లోనే దాన్ని ప్యూర్గా పెట్టాను అన్నాడు. అంటే అది పెళ్ళిలోనే పవిత్రంగా పెట్టాను అన్నాడు. కానీ ఎంతమంది ఆ పవిత్రతను అపవిత్రతలోకి మారుస్తున్నారు? అదొక సంతోషకరమైనది. కానీ అందరూ ఏం చేస్తారంటే తెలుసుకొని, అర్థం చేసుకొని, స్నేహితులుగా మారి ఉండగలవా లేదో చూసుకొని అప్పుడు వివాహం చేసుకుంటారు. కానీ మన వైపు ఏం చేస్తారంటే ముందు ప్రేమించేసుకొని, ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసేసుకొని, ఆ తర్వాత అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి, ఆ తర్వాత విడాకులు తీసుకుంటారు మన వైపు. అవునా? మన వైపునే కాదు, చాలా వైపులు. ఇదేనా జరుగుతుంది మన జీవితాలు? మనిషిగా పుట్టినకి అర్థమే ఉందా?
ఈరోజు విడిపోయిన భార్యాభర్తలు చెప్తున్నాను, సపోర్ట్ చేయని తల్లిదండ్రులకి చెప్తున్నాను, ఈరోజు మీరు చేసిన ఒక్క తప్పు వల్ల ఈరోజు నీకు పెళ్ళైన కూతురు ఉండొచ్చు, పెళ్ళైన కొడుకు ఉండొచ్చు, వాళ్ళ జీవితాలు విడిపోయి ఉండొచ్చు. ఈరోజు మీరు ఉదాహరణ లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళ పిల్లల జీవితాలు నాశనం అయిపోయినాయి. తెలుసా మీకు? ఈరోజు వాళ్ళు విడాకులు తీసుకుంటున్నారు, మీకు సరైన గైడెన్స్ లేదు, వాళ్ళకి సరైన గైడెన్స్ ఇవ్వలేదు. సో అలా అయిపోయింది. ఈరోజు ఏంటి, మనం ఎటు నడిపిస్తున్నాం పిల్లల్ని? ట్రెడిషన్స్కి నడిపిస్తున్నావా, కల్చర్లో నడిపిస్తున్నావా, లేకపోతే రూల్స్ లా అని పెడుతున్నావా? ఏది నాగరికత? లేకపోతే రూల్స్ పెట్టి ఇలాగే ఉండాలి అలాగే ఉండాలన్నా? దేవుడు మనకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు, దేవుడు మనకి స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు, కానీ ఆ స్వేచ్ఛను మనం ఎంతవరకు వాడుతున్నాం? ఇప్పుడు చూడండి, క్రియేటర్. దేవుడు అంటే ఎవరు? ఒక క్రియేటర్ అంటే ఆయన సృష్టికర్త. ఆ సృష్టికర్త మనకి ఒక మంచి డిజైన్ చేశాడు. అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని చక్కగా మన కోసం డిజైన్ చేశాడు. డిజైన్ చేసి మనల్ని ఇక్కడ అందమైన ప్రపంచంలో ఉంచాడు. మనం పుట్టక ముందే ఆయన ఈ భూమి మీద ఇదిగో ఈ జలాల్ని చేసి, ఈ కొండని చేసి, ఈ ఆకాశం చేసి, ఈ పక్షులను చేసి, చెట్లని, ఫలాల్ని, వీటన్నిటిని చేసి అప్పుడు మళ్ళీ భూమి మీదకి తీసుకొచ్చాడు. ఎందుకంటే మనందరం వాటి అనుభవిస్తామని. ఈరోజు గర్భంలో పిండం కూడా రాదు, అమ్మటనే డిజైన్ అవుతుంది, చక్కగా రూపొందించబడుతుంది రోజు రోజుకి. నిజంగా ఆ గర్భంలో, స్త్రీ గర్భంలో పిండం రూపొందించబడి ఆ హ్యూమన్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఆ బేబీ ఫార్మేషన్ మీరు చూస్తే ఎంత ఆనందపడతారు. అసలు ఒక చిన్న స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ నుండి ఎలాగా అంత ఒక శరీరం, ఈరోజు నేను ఇంత శరీరంగా, ఈరోజు మీరు అందరూ నన్ను చూస్తున్నారు, నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను, ఈరోజు మీరు అందరూ ఈ శరీరంగా మారి ఒక చిన్న కణం ద్వారా ఎంత గొప్పగా చేశాడు దేవుడు. అలాంటి జీవితాన్ని తక్కువ చేయటంతో, కులమతాల భేదం చూపించడంతో వదిలేసుకుంటారా? కులమతాల భేదం చూపించి నేను ఎచ్చు, నువ్వు తగ్గువ, నాకు డబ్బు ఉంది, నీకు డబ్బు లేదు అని చూపించుకుంటారా? కాదు కదా. సరే, నువ్వు డబ్బులో పుట్టావు, నేను పేదరికంలో పుట్టాను, కానీ చనిపోయిన తర్వాత చావు అందరికీ ఒకటే కదా. పుట్టేటప్పుడు అందరి జననం ఒకటే కదా. ఒక మనిషిని మనము లేవనెత్తపోయినా పర్లేదు, ఒక మనిషిని మనం ఎంకరేజ్ చేయకపోయినా పర్లేదు, కానీ అతన్ని దిగజార్చబాకండి. అది స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ. ఎందుకంటే అంతకన్నా భయంకరమైన ఓటమి ఉండదు. ఈరోజు ఒక వ్యక్తి మీ దగ్గరికి వచ్చాడంటే, ఒక స్త్రీ వచ్చి సహాయం అడుగుతుందంటే ఏం కోరుతున్నారు మీరు తన దగ్గర నుండి? ఒక పురుషుడు వచ్చి నీ దగ్గర సహాయం కోరుతున్నారంటే ఏం కోరుకుంటున్నారు? ఒకళ్ళు వచ్చి ఒక సహాయం కోరుతున్నారంటే ఏం కోరుకుంటున్నారు? ఆలోచించండి. ఈరోజు మనము చేసి ఒక్కొక్క పని తిరిగి మనకి అలాగే చేరుతుంది. అర్థమైందా? ఈరోజు నువ్వు ఏమైతే ఎదుటోళ్ళు చూపిస్తున్నావో నువ్వు చూడకపోవచ్చు ఆ విషయాన్ని, రేపు నీ పిల్లలకి తగలొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క దానికి జవాబు నువ్వు ఇక్కడే తీర్చి వెళ్తావు. నువ్వు ఇచ్చిన ప్రశ్నకి నీ కుటుంబమైన సమాధానం చెప్పాలి. నువ్వు ఇచ్చిన ప్రశ్నకి, నువ్వు చేసిన పనికి నీ బిడ్డలైన సమాధానం చెప్పాలి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే దేవుడు న్యాయాధిపతి. అండ్ పర్పస్, మన జీవితంలో ఒక పర్పస్, దేవుడు మన జీవితంలో ఒక ప్రణాళిక పెట్టాడు. ఆ ప్రణాళిక ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క అణువు, మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పని అకౌంటబిలిటీ, జవాబుదారితనం ఉండాలి. మన ప్రణాళిక ఏంటి? భూమి మీద ఆయన పని చేయటం, నీతిగా బతకటం, నీతి మార్గంలోకి వెళ్ళటం. ఈ లోకంలో 90% మనకి పాపపు దారే కనపడుతుంది. అది ఆనందం, అది స్వేచ్ఛ. అందుకనే యేసుప్రభు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాశాడు, నా మార్గము విశాల మార్గం అయితే కాదు, ఇరుకు మార్గం, కానీ ఈ లోక మార్గం విశాల మార్గం. నువ్వు ఏమన్నా చేయొచ్చు, ఎలా అయినా వెళ్ళచ్చు, విశాలంగా ఉంటుంది. కానీ విశాలతలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఇరుకుగా మొదలవుతుంది. కానీ ఇది నాది ఇరుకు మార్గం కావడం చాలా కష్టం, కానీ వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళే కొద్దీ అదే విశాలంగా మారుతుంది. ఈరోజు మనం అందరం నమ్ముతున్నామా? చనిపోయిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ ఒక జీవం ఉంది అని నమ్ముతున్నామా? అసలు మన దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నామా? దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మితే, ఈరోజు మంచి జరిగిందని నమ్మితే మనకి చెడు కూడా జరుగుతుంది. అదే రకంగా చెడు ఉంది అని నమ్మితే మనకి మంచి జరుగుతుంది అని నమ్ముతాం, అవునా? అలాగే దెయ్యం ఉందని నమ్మితే మన దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతాం. ఈరోజు ఆ దేవుడు ఎవరో కాదు,
యేసు ప్రభు. ఎందుకంటే ఈ భూమి మీదకి 2022 సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీదకి వచ్చి మనల్ని ప్రేమించి మన కోసం కల్వరి శిలువలో యాగమయ్యి ఈరోజు మన జీవితానికి ఒక ప్రణాళిక ఇచ్చి, ఒక రూపం ఇచ్చి, మనకంటూ ఒక జీవాన్ని దారబోసి, మనకి ప్రాణం ఇచ్చి, ప్రతి కష్టాల్లో నష్టాల్లో మనకు తోడుగా ఉండి, ఈరోజు డబ్బు లేకపోవచ్చు, ప్రశాంతత ఉంది, ఈరోజు మన చుట్టూ జనం లేకపోవచ్చు కానీ మనకు ఒంటరితనం లేదు, ఈరోజు నీకు ఆస్తి అంతస్తు లేకపోవచ్చు కానీ నువ్వు బతకగలే పరిస్థితి ఈ యొక్క సొసైటీలో నువ్వు గౌరవంగా ఉండటానికి నీకంటూ ఒక స్థితినిచ్చాడు. అది ఏ స్థితి అయినా కానీ దుస్థితి అయితే ఇవ్వలేదు కదా. నీకు డబ్బులు లేకపోతే ఈరోజు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో అయినా కానీ నీకు తినటానికి ఉండటానికి అన్నీ ఇచ్చాడు. కానీ అలాంటి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ రూపొందించిన దేవుడికి మన ప్రణాళిక ఏంటి? ఆయన కోసం బతకటం, మన జీవితానికి ఇచ్చిన అర్థాన్ని 10 మందికి చూపించి వాళ్ళని దేవుడికి తీసుకురావటం. అదే జవాబుదారితనం. మనం చేసే ప్రతి పని ఆయనకి జవాబుదారితనంగా ఉండాలి. అది ఎప్పుడు జవాబుదారితనంగా ఉంటామంటే భయం. దేవుడి మీద భయం ఉన్నప్పుడే మనం ఆ జవాబుదారితనంగా మారుతాం. దేవుడి మీద ఇప్పుడు అమ్మా నాన్న మీద భయం ఉంటే అమ్మ నేను తప్పు చేశారని మాట్లాడతాం. ఈరోజు భార్యాభర్తలు కూడా అలాగ వాళ్ళు మాట్లాడుకోకే చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. సరే మన లైఫ్లో టెంప్టేషన్స్ వస్తాయి, మన లైఫ్లో అన్నీ వస్తాయి, కానీ జవాబుదారితనం ఆ భయం అనేది లేకపోతే దేవుడి మీద భయం మనం ఈరోజు ముందుకు వెళ్ళలేం. ఈరోజు మీకుందా జవాబుదారితనం? ఒకవేళ లేకపోతే ఇప్పుడు చేసుకోండి జవాబుదారితనం. దేవుడి మీద భయం ఇప్పుడు రానిచ్చండి. అండ్ విజ్డమ్, ఈ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ ఉండాలి. అదే రకంగా విజ్డమ్ ఉండాలి, జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం మనకి దేవుళ్ళో ఉండాలి. ఈ లోక జ్ఞానం మనకి ఎంతవరకు? ఎంతోమందికి దేవుడు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు, కానీ ఆ జ్ఞానాన్ని తప్పులు చేయడానికి, తప్పుదారులు చేయడానికి, మోసాలు చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం. కానీ ఆ జ్ఞానాన్ని దేవుడి కోసం ఉపయోగిస్తున్నామా? మంచి చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నామా? ఎంతమంది మంచి చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు చెప్పండి, చేతులు ఎత్తండి. ఏళ్ళ మీద లెక్క పెట్టచ్చు. మనం చేసే పని వల్ల మన మనసు సంతోషంగా ఉంటుందా? మనం డబ్బు సంపాదిస్తున్నాం కానీ ప్రశాంతత సంపాదిస్తున్నామా? మన పిల్లల్ని కంటున్నాం, వాళ్ళకి మంచి జీవితాలను ఇస్తున్నావా? ఈరోజు మనకి ఎంతో పేరు పరపతి ఉంది, కానీ ఆ పేరు పరపతి వెనకాల ఎన్ని మాటలు దిప్పుపడుపులు ఉన్నాయో తెలుసా మీకు? కళ్ళ ముందు గొప్పగా బతకడం కాదు, మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా గొప్ప పేరుతో నిలబడాలి. ఈరోజు ఎంతమందికి ఆ పేరు ఉంది? ఒకడు మంచి అంటే ఇంకోటి చెడు అంటాడు ఖచ్చితం, కానీ నిన్ను ఒక మాట అంటుంటే నీకు తెలుసా నిజంగా అది నువ్వు చేసావని? నీకు తెలుసా ఆ మాట నిజమేనని? ఆలోచించండి. దెప్పిపొడిసే వాళ్ళు ఎప్పుడు దెప్పిపొడుస్తూనే ఉంటారు, వాళ్ళని పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన పని కూడా లేదు మనం. కానీ నువ్వు సంతోషంగా ఉంటున్నావా నువ్వు చేసే పని వల్ల? నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత నీ కుటుంబం, నీ పిల్లలు తరతరాలు సంతోషంగా ఉంటున్నారని నువ్వు నమ్ముతావా నువ్వు చేసే పని వల్ల? మన తెలివిని కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని బయటికి రావడానికి ఉపయోగించండి, అంతేగాని కష్టాల్లో ఉన్నాం కదా అని తప్పు చేసి ఆ కష్టాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి కాదు. నాకు కూడా చాలాసార్లు ఆలోచన వస్తుంది, అరే నేను ఇలా ఉన్నానే, నాకు ఎట్లాగైనా కానీ నేను తప్పుగా మార్గంలోకి వెళ్ళైనా డబ్బులు సంపాదించాలి, ఎందుకంటే ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా ఈ తప్పుదారులు చేస్తున్నారు, మనం చేస్తే తప్పే ఉండి అనే ఆలోచన నాకు వస్తుంది. కానీ నా మనసును ఆపుకుంటాను. ఈ విషయాల్లో నేను రిస్ట్రెయిన్ అవుతాను, నన్ను వెనక్కి తీసేసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇది మంచిది కాదు. నాకు స్వేచ్ఛ ఉంది, తప్పు చేయడానికి నాకు స్వేచ్ఛ ఉంది, పాపం చేయడానికి నాకు స్వేచ్ఛ ఉంది, మోసాలు చేయడానికి నాకు స్వేచ్ఛ ఉంది. కానీ ఆ స్వేచ్ఛని అది చేయడానికి ఉపయోగించను, అవి ఆపుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాను. కానీ నా స్వేచ్ఛని దేవుళ్ళు ఉండటానికి ఉపయోగిస్తాను. కానీ ఈరోజు ఏంటి, ఎంతమంది ప్రేమించుకున్న స్త్రీ, అమ్మాయి, అబ్బాయి దేనికోసం ప్రేమించుకుంటున్నారు? శారీరక సుఖం కోసం ప్రేమించుకున్నారా? లేకపోతే ఉండేంత వరకు పెళ్లి చేసుకొని ఆ పెళ్లిలో మీరు పరిశుద్ధంగా దేవుడిచ్చిన ఆ ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని అనుభవించడానిక చేసుకుంటున్నారా? యవ్వనస్తుడు తొట్టిల్లుతాడు, అది ఖచ్చితం. కానీ ఈరోజు మన జీవితం ఎంతవరకు ఉంది? ఏదో సుఖపడుతున్నాము, ఏదో శరీర కోరికలు తీర్చుకుంటున్నాము. ఏముంది, నేను మగాని 10 మందితో పోతాను, నేను ఆడపిల్లని, నా జీవితం ఇంతే అనుకుంటున్నారా? వద్దు, అలా అనుకోవద్దు. అలా అనుకొని మీరు చాలా తప్పు చేస్తున్నారు. ఈరోజు మీరు ఉదాహరణ మారండి, మీ ఇద్దరూ ఒకటే. ఎవరైనా స్త్రీ వచ్చి నువ్వు తక్కువ అంటే, లేదు నన్ను దేవుడు సమానంగా చేశాడు, అది ఒక అబద్ధం అని చెప్పండి. మగవాడు వచ్చి నేను గొప్ప అంటే, ఈరోజు ఈ వాక్యం విన్న మగవాళ్ళు, లేకపోతే ఇది ఎవరికైనా చెప్పినా కానీ మీరు చెప్పండి, లేదు మన దేవుడు సమానం చేశాడు, మన అలా తక్కువ చేయకూడదు అని. అర్థమైందా? మనకి అమ్మలు ఉన్నారు చాలామంది, నాన్నలు ఉన్నారు,
మన అమ్మని ఎలా అయితే గౌరవిస్తామో ఎదుటి ఉన్న స్త్రీని అలాగే మనం గౌరవించాలి. ఎందుకంటే తనని ఒక స్త్రీ కన్నది అమ్మే. ఈరోజు నువ్వు కళ్ళ ముందు చూసి అమ్మాయి కూడా ఒకరోజు అమ్మగా మారుతుంది. ఈరోజు తనని గౌరవించండి. అందుకని అంటారు గౌరవం ఇచ్చి పుచ్చుకోవాలని. ఎంతమంది మనం గౌరవిస్తాం? డబ్బు ఉంది గౌరవించాలి అంటే మనకి డబ్బు ఉంటే గౌరవం, ఎందుకంటే అక్కడ నుండి సహాయం పొందుతాం కాబట్టి. మనిషికి గౌరవం ఉండేది చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులుగా. ఈరోజు డబ్బు ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు, అందం ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు, పరపతి ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు, చుట్టూ ఉన్న జనాలు ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు, బట్ మన గౌరవం ఈరోజు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతమంది మీ గురించి మంచిగా చెప్పుకుంటున్నారు, ఎంతమంది మీ గురించి చెడుగా దెప్పిపొడుస్తున్నారు, చెడుగా మాట్లాడుకున్నారు. ఒకసారి ఆలోచించండి. మన జీవితం ఏ రోజు దేవుడు తప్పుగా మారాలని పెట్టలేదు, అలాంటి ప్రణాళిక దేవుడు ఇవ్వలేదు. కానీ మన జీవితం మన చేతిలో పెట్టాడు. పరలోకానికి వెళ్తామా నరకానికి వెళ్తాం చూడండి. ఈరోజు ఈ హ్యూమన్ సిరీస్ వీక్ 2 కూడా దీని గురించే. ఏంటి మన పరిస్థితి ఏంటి, మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాం ఆలోచించండి. ఈరోజు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రే సంగమా, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటంటే మనము పుట్టుక మరణం మాత్రం సమానమే. కులం మతం భేదం. ఈరోజు నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత అన్ని కులాల వాళ్ళు వస్తారుగా చూడటానికి. అసలు నిన్ను పూడ్చిపెట్టేవాడు ఏ కులం, నిన్ను తగలబెట్టేవాడు ఏ కులం, మతాన్ని పోల్చుకుంటే. లేకపోతే ఆ తర్వాత నీది నీళ్ళలో కలిపేది ఏంటి? ఎందుకంటే క్రైస్తవులుగా మనల్ని మట్టిలో కలుపుతారు. మనల్ని మట్టిలో కలిపే వాళ్ళు ఎలా కలుపుతున్నారు? ఆ తర్వాత మనం చనిపోయిన తర్వాత ఆ మట్టి మీద ఎన్ని జరుగుతున్నాయి మీకు తెలుసా? కాదు కదా. నువ్వు ఇంత కష్టపడి సంపాదించి నీ పిల్లలకి ఇస్తే వాళ్ళు ఎలా తీసుకెళ్తారో నీకు తెలుసా? తెలియదు కదా. మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వండి, మంచి విలువలు వాళ్ళకి తెలియచెప్పండి. విలువలు ఎలా ఇవ్వాలి, గౌరవం ఎలా ఇవ్వాలి. నా తల్లిదండ్రులు నాకు అదే నేర్పించారు. ఎలా గౌరవించాలి, ఎలా విలువలు ఇవ్వాలి అని. ఈరోజు మీకు కూడా తల్లిదండ్రులు చాలామంది అలాగే నేర్పించుంటారు. అక్కడ నేర్పించకపోతే నేర్చుకోండి, తెలుసుకోకపోతే తెలుసుకోండి. అవే జీవితాంతం కలిసి ఉండేది. దేవుడు మన మనసుని చూస్తాడు, మన పరిస్థితి కాదు. ఈరోజు దేవుడు తలుచుకుంటే నేను ఒకేసారి పతనం చేయొచ్చు, ఏవి లేని వాడిని ఎలా రేజ్ చేయొచ్చు. కానీ నువ్వు చేసేదే నీతో పాటు పరలోకం. అంతే. పరలోకంలో నీ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఈరోజు నువ్వు చెప్పుకునేలా ఇక్కడ బతకాలి. అంతేగాని ఇక్కడ ఏం చేయకుండా అక్కడ చెప్పుకోవాలంటే కష్టం అది. అందుకని ఈరోజు మీరందరూ ఒక ఉదాహరణగా మారతారని, అందరికీ ఒక జవాబుగా మారతారని, ఈరోజు చెప్పిన దాన్ని మీరు అనుసరించి ముందుకి నడిచి వెళ్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఈమెయిల్ చేయండి, మెసేజ్ చేయండి, ఓకేనా? ఎందుకంటే మనం అందరం సమానమే. వి ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, మెన్ అండ్ ఉమెన్. అర్థమైందా? అబద్ధాన్ని తీసేయండి. మనం సమానం కాదనేది నిజమైన యేసుప్రభు మాట. మనందరం సమానం ముందు తీసుకెళ్ళండి. భార్యాభర్తల ప్రేమ సమానం. ఈరోజు అత్తామామలు తల్లిదండ్రులు మీకు అలా నేర్పిస్తుంటే మీరు అలా మానేయండి. ఈరోజు మీరు నేర్చుకోండి. వయసుతో సంబంధం లేదు. ఈరోజు మీకు తెలీదా? తెలుసుకోండి. తెలుసుకొని ముందుకు నడిస్తేనే మన జీవితం చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అంతేగాని మనకు తెలిసిన గర్వంతో నుంచుంటే మనం ఇంకా దిగజారిపోతాం. నేను మిమ్మల్ని దిగజార్చడానికి రాలేదు, మిమ్మల్ని ఇంకా హెచ్చించడానికి, ముందుకి నడిపించడానికి వచ్చాను. ఈరోజు నా మాటల్లో మీరు ఒకవేళ ఏమైనా ఇబ్బంది పడి ఉంటే నేను అది నిజమని చెప్తున్నాను. ఒకవేళ ఇబ్బంది పడి ఉంటే మనం ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాం, అది ఎలా బయటికి రావాలని నేర్చుకోండి. నన్ను మన్నించండి ఒకవేళ మీరు ఇబ్బంది పడితే. కానీ నేను చెప్పేది నిజం. ఎందుకంటే నేను చెప్పే దాంట్లో మీరు ఎక్కడున్నారో తెలుసుకొని మీరు బయటికి రావడానికి ప్రయత్నించండి. కానీ అంతేగాని గర్వంతో అక్కడ నిలబడటానికి ప్రయత్నించబాకండి. దానివల్ల జీవితమే అభివృద్ధి చెందదు. ఈరోజు మీ పిల్లల జీవితం అభివృద్ధి చెందాలన్నా, వాళ్ళ పిల్లల జీవితం అభివృద్ధి చెందాలన్నా ఈరోజు ముందు అడుగు వేయాలి. వేసిన రోజే అభివృద్ధి, వేసిన రోజే జీవితం ముందుకెళ్తుంది. మీకు ప్రశ్నలు ఉంటే ఎప్పుడు నేను నీతో ఉన్నాను, మాట్లాడి. అండ్ మండే మన ప్రేయర్ ఉంది 7 o'clock in the evening. అండ్ వెనస్డే 8 o'clock in the evening గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. మనం అందరం మాట్లాడుకుంటాం, తెలియచెప్పుకుంటాం. సండే 10:30కి ప్రీ ఈవెంట్ ఉంది. జూమ్ లింక్ అక్కడే ఉంది. అదే రకంగా యూట్యూబ్లో 11 o'clockకి ఈవెంట్ ఆన్లైన్ ఉంది. సో డోంట్ మిస్ ఇట్. రండి, లెట్స్ డూ చర్చ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వీక్.